جی پڑھیے پڑھیے. ہاں جی، پہلا کرنتھیوں باب نمبر 7 اور آیت نمبر 14 سے پڑھیں گے. کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیح شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے. ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں. لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے. کیونکہ عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے. شاید آمین. شاید دیکھے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر خدا کی بات ہوتی نا کہ خدا نے لے کے ہی جانا ہے آپ کے شوہر کو، ٹھیک ہے نا، آپ بیوی کی وجہ سے، تو پھر شاید نہ لکھا ہوتا. ٹھیک ہے نا. کیوں سسٹر جی اور بھائی اور آپ لوگ بات کریں، کیونکہ مجھے یہ پوائنٹ کلیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ ہم انکلیئر رہیں اس بات میں. کیونکہ لکھا ہے کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو، شاید کا کیا مطلب ہے کہ تو دعاواں کریں گی تو شاید وہ آ جائے خداول. اور اگر شاید کا لفظ ہی نہ لکھا جاتا، اگر ہم کہتے کہ خدا نے جب بلانا ہے تو پھر بلانا ہی بلانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں بچانے کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے. کیونکہ بائبل میں یہ کہا گیا نا کہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، تو اٹ مینس کہ ہم نے اپنے گھرانے کے لیے دعا کرنی ہے. اب یہ نہیں کہ میں اگر میرا گھرانہ جو تھا وہ کیتھولک چرچ کا پکا تھا تو میں کہتی کہ بس ٹھیک ہے جی میں نے نجات پا لیا، اب یہ پائیں گے. ایسا نہیں کبھی ہو سکتا. میں کبھی اس چیز کو مان نہیں سکتی. آئی ڈونٹ نو، آپ لوگ مانے، بے شک ماننا چاہتے ہیں. آگے بھی پڑھیں سسٹر جی، آگے اور ذرا دیکھیں گے اچھی طریقے سے. ہاں جی پاسے صاحب اسی ہاں اسی کے آگے، خدا اسی کی کے آگے بالکل. بلاہٹ کے مطابق زندگی گزارو. نہیں اسی کے آگے پڑھیے جو آپ نے پڑھا، شاید والا نہیں پڑھا، اس کے آگے اور پڑھیں، دیکھیں کیا کہتا ہے. ہاں جی ورس نمبر 17 سے آگے اس کا موضوع ہے خدا کی بلاہٹ کے مطابق زندگی گزارو. اچھا. مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے. اور میں سب کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں. جو مختون بلایا گیا وہ نامختون نہ ہو جائے، جو نامختون کی حالت میں بلایا گیا وہ مختون نہ ہو جائے. اور نہ اتنا کوئی چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے. ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہے اسی میں رہے. اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کر، لیکن اگر تو آزاد ہو سکے تو اسی کو اختیار کر. چلیں جی، ابھی ہمارا وہ والا ٹاپک ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیوں بھائی جان، بھائی جنید، اب آپ بتائیے. وہ بالکل ٹھیک ہے. پاک کیسے ٹھہرتے ہیں؟ جیسے ہم یسوع مسیح ہمیں پاک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم پاک ٹھہرتے ہیں، اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وسیلے سے. اور میرے خیال میں کبھی نہیں سمجھوں گی کہ اگر کسی بھی بیوی کا ہسبینڈ، اگر بیوی ایماندار ہے تو وہ اپنے شوہر کی کوئی کیئر نہیں کرے گی کہ وہ جیسا مرضی. کیونکہ اس طرح تو پھر یہی ہوتا کہ اب تک بڑا رجحان ہوتا کہ لوگ کہتے کہ چلو بھی میں تو اگر کسی شوہر سے ایسے سے شادی کر لیتی ہوں جو بڑا خداوند کا، تو میں اپنے آپ سے خداوند میں چلی جاؤں گی. یا میں اپنے بیوی ایسی ڈھونڈتے لوگ کہ بھی جو خداوند کی، تو میں اس کے، یہ تو پھر بڑا ایک ٹرینڈ بنا ہوتا. لیکن دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. شاید لکھا ہوا ہے، شاید وہ بچا لے. جی بتائیے بھائی جان، بھائی جی بتائیے، کیا کچھ کلیئر ہوا ہے؟ اس میں کلیئر بات لکھی ہوئی ہے. جب ہم بائبل کے مطابق دیکھتے ہیں یا کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، ہاں جی، تو کلام تو کلیئر بات کر رہا ہے. اس میں یہ چیز نہیں لکھی گئی کہ اگر کوئی با ایمان ہے بیوی تو اس کا شوہر جو ہے وہ بچنے کی بات لکھی ہوئی ہے کہ بے ایمان شوہر بچ جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ وہ اس کو اٹھا لیا جائے گا. تو یہ چیز تو کلیئر ہے اس میں. تو اگر ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں پھر جس کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہے کہ شاید والی جو بات ہے، مطلب کہ وہ کنفرم نہیں ہے. اس میں دعا میں رکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر خدا کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. آف کورس. اور دن رات مجھے پکا پتا چل جائے نا کہ بھی میرے بچے میری وجہ سے، تو میں تو کوئی دعائی نہ ان کے لیے کروں. پھر تو ہم دعائی نہ کریں اپنے فیملیز کے لیے. ہم جی اکیلے لگے رہے دعائیں کرنے، اکیلے لگے ہوئے ہیں دعائیں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہاں پہ ہے 14 ورس کی، یہ کون سی تھی؟ شاید والی 16. اب اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چلے، بھی کلیئر ہونا چاہیے. ہاؤ ڈو یو نو وائف ویدر یو ول سیو یور ہسبینڈ. ویدر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ شاید وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے.
whether you will save your husband, or how do you know husband whether you will save your wife. ठीक है ना, ये पक्का नहीं है, ये नहीं है कि भाई बीवी जैसी मर्जी है तो वो बच जाएगा, या बच्चे जैसे मर्जी है तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों फिर हारून की वजह से उसके बच्चे नहीं थे बचे, क्या वजह? हारून के बच्चों ने सिर्फ ऊपरी आग रखी थी तो खुदा ने उसको मार दिया था। ये वो अक्स है, हमारा जो पुराना अहदनामा है, वो हमारा नया अहदनामा जो है अक्स है पुराने अहदनामे का, ठीक है। वहां पे एली बेचारा, हालांकि वो कितना बूढ़ा था, और वो उसको मैं नहीं समझूंगी कि एली जो था वो मतलब लाइक वो मरा था, बेशक अपने बच्चों के गम में मरा था एकदम से, जैसे उनकी खबर सुनी तो वो भी मर गया क्योंकि बूढ़ा था, ठीक है, वो खबर नहीं कर सका। लेकिन हम नहीं समझते कि एली जो था वो कभी भी वो गुनाह में था। गुनाह में इसलिए ठीक जरूर है, हम बच्चे, मैंने जो अपनी जिंदगी में ये देखा है कि जो खुदावन के लोग हैं अपने बच्चों को कभी इग्नोर ना करें, इतनी ज्यादा दुआ करें, इतनी ज्यादा उनके लिए दुआ करें, और उनके लिए कलाम और हर चीज को कभी भी मतलब आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए, जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो फिर वो क्यों मारे गए, फिर क्यों खुदा ने बच्चों के अच्छे लोग जो हैं उनके बच्चे क्यों खुदा ने मार दिए, ठीक है ना? क्योंकि हर माँ बाप की वजह से ये नहीं है कि बच्चे बच जाते हैं या बीवी बच जाती है, लेकिन शायद लिखा हुआ है, शायद कभी भी ना लिखा जाता, अगर पक्की बात होती तो शायद ना लिखा जाता। जी बताइए, और कोई बोलना चाहता तो बोले इसी बात पे। हाँ जी पास्टर साहिबा, हाँ जी जुनेद भाई आप बोलिए प्लीज। पहले जी जो आप बोले, आप बोले। वो मैं ये देख रही थी इस आयत को, उसमें शायद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि औरत तुझे क्या खबर है कि शायद तू अपने शोहर को बचा ले, और मर्द तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। तो वाकई भी पहले गौर नहीं किया, इसमें शायद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, शायद। हाँ, और शायद जो है ना, शायद में ये होता है कि बाज़ तो ऐसी मतलब लाइक मैं जो समझती हूँ, बीवियों को बड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। जैसे मतलब लाइक हम दुआएं भी करते हैं कुछ वाइफ्स के लिए कि वो उनके घर में प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल में बड़ी मेहनत की जरूरत होती है अपने हस्बैंड के लिए। मैंने आपको बताया कि ये भी कुछ भी हम जो लेते हैं ना, हम आराम से नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे मैं आपको पता है कि मैं बीमार थी तो मैंने कितनी देर तो गुजार दी कि खुदा करेगा। कैसे करेगा खुदा? क्योंकि टूट के वो कहता है दुआ करो। अब मुझे सीखा है मैंने कि टूट के दुआ कर, मेरे लिए सारा दिन मैं करती हूँ अब, और उसके पाक आसमान के ऊपर पहुंची रहती हूँ। मैंने जैसे बताया, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी तो उसमें मैंने कहा था कि आप आसमान के मकीन बन जाएं, छोड़ दें जमीन को। तो मैं अब कितनी देर तक खुदावन की हुजूरी में उसके आसमान के ऊपर उसके तख्त के सामने रहती हूँ, तो खुदावन को कहती हूँ कि खुदावन, और वो मुझे पता चला अब कि वो मैंने कितने साल जाया किए जो मैं अभी तक बैठी हुई थी। ये बात है, जब तक आप दुआएं करते हैं, जब तक आप टूट के दुआएं नहीं ना करते अपने हस्बैंड के लिए और अपनी वाइफ के लिए, नहीं, कई लोग जब नहीं टूट के दुआएं करते तो फिर वो नहीं हो सकता वो काम जो खुदा चाहता है। तो आपके चाल चलन जो है ना, ये आपके चाल चलन से कोई बचाया जाता है। ये जो यहाँ पे लिखा, वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर आप पाक हैं। फर्जंद आपके पाक होते हैं जब वो पैदा होते हैं, ठीक है ना, जब वो पैदा होते हैं वो पाक होते हैं। लेकिन जैसे फर्जंद आपके अपनी होश में आ जाते हैं, गुनाह की पहचान में आ जाते हैं, तो उनको भी वो भी अपने पे जाके वो जो है ना होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, सुने, लिखा हुआ है 14 आयत में, क्योंकि जो शोहर या बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है। जो शोहर बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीही शोहर के बायस पाक ठहरती है। अच्छा, वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर आप पाक हैं, यानी कि ठहरते हैं, सिर्फ पाक ठहरते हैं, और फर्जंद एक बंदे की वजह से पाक हो जाते हैं, ये मतलब है। अगर एक शख्स जो है वो खुदावंद में है और दूसरा नहीं है तो बच्चे आपके पाक होते हैं, ये मतलब है, ठीक है। और अगर लेकिन जब आगे हमने शायद का लफ्ज पढ़ा, इट मीन्स के मतलब बचाता भी। जी एक्सक्यूज मी पास्टर साहब, ये वर्स नंबर जो है 12, इसे भी मैं पढ़ना चाहूंगी यहाँ से। बाकियों से मैं ही कहता हूँ ना खुदावन के, अगर किसी भाई की बीवी बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उसको ना छोड़े, और जिस औरत का शोहर बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शोहर को ना छोड़े।
क्योंकि जो शोहर बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीह शोहर के बाइस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक है। तो आमीन। पास्टर साहब, ये मतलब कि यहाँ तो ये बात क्लियर है कि जो मतलब कि पाकी है, अगर बाईमान शोहर है तो उसकी वजह से उसकी बीवी पाक ठहर जाएगी, और अगर बीवी बाईमान है तो शोहर पाक ठहर जाएगा, और फिर इसकी वजह से बच्चे भी पाक ठहरेंगे। हाँ जी, सुने, ये मेरे मामू का जो चर्च था ना, मेरे मामू का चर्च, और उस चर्च में सिर्फ चर्च के अंदर शादियां करते थे मामू। मामू बाहर नहीं थे करने देते किसी को, यानी कि वो कैथलिकों के साथ शादी नहीं कर सकते, या ऐसे लोगों के साथ जो उनके चर्च के भी नहीं है, चर्च के भी नहीं है। पता, मेरा भाई है जिसने शादी की, मेरी एक कजन, ये जो है ना हारून से छोटी है वो, तो उसके साथ शादी की। तो उन्होंने कहा कि पहले हमारे चर्च के मेंबर बनो, फिर उन्होंने कहा शादी मतलब था कर सकते हैं। और बड़ी बेटी थी उनकी, और बड़ी प्यारी, जिसकी बेटी की अब डेथ हुई है, इतनी खूबसूरत लड़की थी वो, मतलब लाइक जिसको परी कहते हैं ना, एक लड़की जिसको परी कहते हैं वो थी। और उसकी शादी, उसके उसके मतलब लेवल का लड़का उनके चर्च में नहीं था। अमूमन आपको पता है गरीब लोग ही आते हैं। तो फिर भी मेरे मामू ने उसी चर्च में से ऐसा लड़का ढूंढा और उसके साथ शादी कर दी। और सब, वो बेचारी कहती थी कि मैं कुर्बानी का बकरा हूँ। मसलन बात ये होती है कि उसकी शादी भी कामयाब ना हुई बेचारी की, बड़े दुख। अभी उसकी बेटी की भी डेथ हो गई, और अपनी भी डेथ हो गई, पैदा होते एक बच्चा की भी डेथ हुई। लेकिन ये था कि वो करते थे इसी वजह से कि हमने बेईमान के साथ शादी नहीं करनी। लेकिन ये देखे लिखा हुआ है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर बेईमान के साथ शादी की जाए। जैसे देखे हमारी तीनों बहनों की, मतलब मेरी जो खास तौर पे मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने पहले दफा कहा, वो कैथलिक थे, लेकिन वो चर्च का भी नहीं था पता उनको होता कि चर्च भी जाना, ऐसी फैमिली थी वो, ठीक है। लेकिन वो हुआ कि मैं ये मना नहीं है आपको कि आप शादी जो है सिर्फ ईमानदार से ही करें, लेकिन बताया हुआ है कि अगर इस तरह से होने लगे तो फिर समझ लें कि फिर तो दुनिया में मतलब लाइक फिर ईमानदार के साथ, तो बेईमानों को किस तरह से खुदावंद में, आप देखें मेरे वसीले से मेरे खुदावंद ने मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा कर दिया था कि वो मेरे से कहीं ज्यादा खुदावंद के थे। मैं समझती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं थी उनके आगे, जिस तरह से वो खुदावंद के अंदर टूट के चले गए थे। तो ये मतलब एक मेरे वसीला से खुदावंद ने मेरे हस्बैंड को बचाया, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें जो बेईमान और मतलब बेईमान और दूसरे जो होते हैं ना, उनका मेल खुदा ने कहा, ये नहीं कहा कि भाई बिल्कुल ना करो। खुदावंद ने कहा कि तुम्हारी वजह से वो रास्त बस ठहरते हैं, ठीक है। और आपके फर्जंद भी, एक बंदा पाक हो ना तो उसकी वजह से फर्जंद, बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी पाक होते हैं। तो ये मतलब है। क्यों सिस्टर जी बताइए, अभी कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे क्लियर कर दे, अगर मैं गलत कह रही हूँ कुछ तो मुझे क्लियर कर दे। हाँ जी पास्टर साहब, क्लियर हो गया, गॉड ब्लेस यू। हाँ, क्योंकि मैं ये जो है ना, ये भी एक इनके चर्च की एक रस्म थी, मतलब लाइक बहुत सख्ती से मामू ने अपने बच्चों की भी शादियां अंदर ही की हैं। उनका बेटा एक था जिसने नहीं थी की, बड़ा था तो, लेकिन कर तो दी मामू ने शादी। मतलब होता तो अब कहाँ से चर्च के अंदर ही ढूंढे बंदा ना, मतलब होता तो है। और दो बेटों की उन्होंने फिर अंदर की, एक और बेटे ने फिर अपनी मर्जी से की। मतलब ये हो नहीं पाता, ये छोटा सा चर्च होता है, उसमें कितने लोग कहाँ से ढूंढे आप। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी उनकी सेक्रीफाइस थी ये अपनी तरफ से, जो उनको समझ आता था वो समझते थे। तो उन्होंने ये नहीं, हालांकि उन बेटियों को बहुत अच्छे रिश्ते भी मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं चर्च के अंदर से। लेकिन ये कि ये बाइबल के मुताबिक नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊं तो बाइबल के मुताबिक ये नहीं है। भाई हम समझते हैं कि सिर्फ हमने बस ईमानदार से ही शादी करनी है, ऐसा नहीं है। ईमानदार, आप बेईमान से भी शादी कर सकते हैं, और बेईमान से शादी करके, लेकिन यह है कि आपको मुश्किल टाइम गुजारना पड़ता है, दुआओं में गुजारना पड़ता है, आपको डिफिकल्ट टाइम जरूर गुजारना पड़ता है। अगर आप दोनों ईमानदार हैं तो फिर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। चलें जी, हम खत्म करते हैं इसको, ठीक है। खुदावंद के यीशुआ नाम से बस जितना भी खुदावंद ने जो आज हमने प्रस्तिश को एंजॉय किया, उसके नाम की तारीफ हो। चलें जी, खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, और खुदावंद का बहुत शुक्र करते हैं सारी इबादत के लिए जो आज हमने की है। और खुदावंद का नाम जलाल पाए हमारी सबकी जिंदगी में, और खुदावंद तो ऐसे ही हमारे लिए मौके ढूंढता ताकि हम और भी ज्यादा कलाम को समझ सकें, मसीहा के नाम से आमीन जी। आप हमारे बाप की दुआ करें, और हम भाई नदीम और बरकत के कलमात से रुखसत होते हैं।
God bless you all. پہلے کلام میں سے بلیسنگ لیتے ہیں. پہلا آمین. تواریخ 4 باب اس کی 10 آیت سے. میں کہہ آمین. کہ خدا تو مجھے واقعی برکت دے. خدا تو میری حدوں کو بڑھا اور تیرا دائنا ہاتھ مجھ پر ہو. تو مجھے بدی سے بچا جو میرے غم کا باعث نہ ہو. جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ آپ نے دے دیا ہے. ریسیو اٹ ان دی مائٹی نیم آف جیسس. تھینک یو جیسس. یس. ہم سب کو مجھے دینے والا ہاتھ بنا کے رکھ. ہر گھر میں خوشحالی. جتنے بھی فیس بک پر ہمارے ساتھ ویورز ہیں ان پہ ان کی فیملیز پہ ان کے فرینڈس پہ آپ کا فضل مانگتے ہیں کیونکہ آپ کا فضل ہمارے لیے کافی ہے. تھینک یو جیسس. آپ کی خوبصورت باتوں کے لیے جن کو بھی نکلنے دعائیں ربانی آپ کی سکھائی دعا ادا کریں گے. اے ہمارے باپ آپ جو آسمان پر ہیں آپ کا نام پاک مانا جائے. آپ کی بادشاہی آئے. آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دیں اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کا قرض معاف کرتے ہیں آپ بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کریں اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں بلکہ برائی سے بچائیں. کہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ آپ ہی. آمین. آپ سے لے کر ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت, مسیح یسوع کے خون خریدوں کے ساتھ اور ان کے بھی ساتھ رہے جو ابھی تک خدا یسوع مسیح کے خون سے نہیں خریدے گئے. خدا یسوع مسیح کا فضل میرے سالویشن گروپ کے ساتھ, جیسس از مائنڈ منسٹرز کے ساتھ, فیس بک جتنی ہماری فیملی ہے سب کے ساتھ خدا یسوع مسیح کا فضل چاہتے ہیں. ان کے گھروں کے ساتھ, گھرانوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ خدا یسوع مسیح کا فضل سارے ملکوں کے ساتھ. اور خاص طور پہ خدا یسوع راجا جی یروشلم کے امن کی سلامتی, خداوند یسوع جی یروشلم کے باشندوں کے اوپر برکت مانگتے ہیں تاکہ ہمیں بھی برکت ملے اور ہمارے شہروں کے اوپر آپ کی سلامتی, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راستواز کی دعا سے سرفرازی پاتے ہیں شہر. تو خداوند آپ کا پاک فضل ہم سب کے لیے, ہمارے شہروں کے لیے, ہمارے ملکوں کے لیے بڑی بیداری کی لہر, بڑے بڑے معجزے کریں خداوند تاکہ ہر گھٹنا آپ کے آگے جھک جائے. پوری دنیا میں خداوند اپنا آپ دکھا دیں کہ آپ کون بادشاہ ہیں, کون سے بادشاہ ہیں. آپ عجیب بادشاہ ہیں جو پاک ہیں, جلالی ہیں. اور خداوند ہم چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ خداوند اس سے پہلے کہ اپنی کلیسیا کو اٹھانے کے لیے آپ آئیں خداوند, تاکہ نیچے 7 سال جو کہ اینٹی کرائسٹ کا ٹائم ہے وہ کلیسیا نہ اٹھائے. خداوند بہت سے لوگ آپ کی کلیسیا میں شامل ہو جائیں ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے. اور خداوند یسوع جی ہم آپ سے منت کرتے ہیں آپ کا پاک فضل خداوند غریبوں, لاچاروں, بیماروں, پریشان حالوں سب کے ساتھ چاہتے ہیں. آپ کا پاک فضل خداوند ہم قیدیوں کے ساتھ چاہتے ہیں جو کہ یسوع مسیح کے نام کے لیے قید ہے, خاص طور پہ ان کے لیے. اور خدا یسوع مسیح جی آپ کا پاک فضل ہم جو آپ کے نام کو نہیں جانتے, آپ کا پاک فضل جو کہ ابھی تک خداوند خدا بہت سے لوگ ہیں جو خداوند آپ کا کام دنیا میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کر رہے ہیں, خداوند ان سب کے لیے آپ کا پاک فضل چاہتے ہیں. اور آپ کا پاک فضل خداوند یسوع راجہ جی ہم سپٹمبر کے ایک دن کے لیے چاہتے ہیں, ایک دن, ایک رات کے لیے یسوع راجہ جی, ایک سیکنڈ کے لیے آپ کا پاک فضل چاہتے ہیں. اور اکتوبر کے مہینے کے لیے, سارے مہینے کے لیے خداوند ایک سیکنڈ کے لیے, رات اور دن کے لیے آپ کا پاک فضل چاہتے ہیں. اور خداوند نومبر کے سارے مہینے کے لیے, ایک دن کے لیے, ایک رات کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے یسوع جی کا ہاتھ چاہتے ہیں. اور خداوند دسمبر کا پاک مہینہ جو کہ خاص طور پہ ہم آپ کے آنے کی عید منائیں گے خداوند یسوع مسیح, اس کے اوپر بھی خداوند آپ کا پاک فضل چاہتے ہیں ایک سیکنڈ کے اوپر. اور خداوند پھر اگلا سال جو کہ ہم اس کو بیداری کا نام کا سال دیتے ہیں تاکہ خداوند خدا ہمارے بڑوں میں, ہمارے بچوں میں, ہمارے گھروں میں, گھرانوں میں بیداری کی لہر دوڑ جائے. بیداری خداوند, بیداری خداوند, سب آپ کو جان جائیں آپ کون ہیں خداوند. میرے بچے خاص طور پہ میں چاہتی ہوں کہ کو چھو لیں اور خداوند وہ آپ کی منادی کرتے پھریں. ایسے بچے مجھے بنا دے میرے بچے خداوند, ایسے ہو جائیں کہ وہ آپ کا کام کریں. جتنے ہمارے گروپ کے لوگ ہیں ان کے سب کے بچے ایسے ہو جائیں کہ وہ یسوع مسیح کے جلال کو دنیا تک لے کے جائیں. اور خداوند جتنے فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں اور بعد میں بھی جو دیکھیں گے سب کے ساتھ ایسا ہی ہو. مسیح کے نام کی تعریف کرتے ہیں, آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے اور آپ کو سلامتی بخشے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کا مہربان رہے. مسیح یسوع کے نام سے آمین. God bless you all. God bless you too. Amen. Hallelujah.